explaining now. Okay, that is related to a case study. Related to a case study. Somebody is opening the mic. Some interference is there. Somebody is opening the mic. Please close the mic. Okay. Sir, mic off ആക്കണം. അവിടെ പിന്നെ ഏതോ ഒരാൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വേറെ സൗണ്ട് വരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാധവ് മേനോൻ, മാധവി പ്രമോദ്. ഓക്കെ. കൃഷ്ണശിലയുടെ കാഠിന്യമുള്ള എത്ര ദൂരമുണ്ട്? Please switch off the mic. Okay. So the fourth numbered item in your book leaflet, that is a case study. You have to conduct a case study with related to a case that is given there. That shall I read the passage? The activity will be conducted. Case study. This activity will be conducted in the format mentioned in the handbook of practical. Refer to page number 10 of the handbook for the case study format. In your handbook, there is given a case study format. That is, there is you have already having a handbook. That is, an old handbook is there. In that handbook of practicum എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു handbook നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ already ഉണ്ട്. In that handbook, there is in page number 9, there is a format for practicum is given. Format for practicum is given. In that format, there is given a certain steps or a what is called a format is given. Just following that format, you have to write a report. A case study report you have to prepare. You may take case study information from any of your acquaintance, family member who have faced any psychological problems during the present COVID crisis. Record the information for the case history in your file. Then what we have to do is you conduct a case study. Then case study you conduct all information through a case study report. That is case study you have to conduct upon a person. He is a what is called he is facing any psychological problems. He is undergone any psychological problems or such type of conditions during the present COVID pandemic period. കോവിഡ് ക്രൈസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിന് വിധേയനായ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കേസ് സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത്. കേസ് സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട്. റെക്കോർഡ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദി കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ യുവർ ഫയൽ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ്? കേസ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കേസ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഈ റീസെന്റ് കോവിഡ് ക്രൈസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ, ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നടത്തുന്ന ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി, ആ കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അത്രയാണ് ആ വർക്ക് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ റിപ്പോർട്ട് എഴുതേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ യുവർ പേജ് നമ്പർ 9 of your practicum handbook. Then you learned what is case study. Case study is we are collecting as many as information from a person
that is related to all his previous life, all his what is called information related to his previous life and family history and developmental problems and developmental dilemma or hazards, then developmental tasks, then physical problem has suffered during his previous life. All details you have to collect based on a performer. Based on a performer. So first of all, we have a case study performer. On the basis of that performer, in that performer, we are written all the items in different subheading, that is personal history, then family history, then educational history, then history related to any type of what is called pandemic diseases, then any type of diseases, previous diseases, physical ailments, then diseases of your family members, and any problem have had suffered any of the family members. Such kind of all details are given, all items are given in that performer. On the basis of that performer should be comprehensive. First of all, we have a performer for conducting a case study. That performer we have to develop. Otherwise, you have that performer. Those who conducted a internship program, you will get that such a kind of a performer from your internship Sundays, or there is given a performer in your handbook itself. A case study performer is given in your practical handbook. Internship ഒക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തില് അതിന്റെ കേസ് സ്റ്റഡി പെർഫോമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി പെർഫോമ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പെർഫോമ പിന്നെ യുടെ ബേസിസിൽ വേണം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ. Then we have to approach a person. From that person we have collect as many as information related to his personal life, social life, family life, and all his life and what is called his environment is all things you have to collect based on the performer. That is that should be an order. All the items are given in that performer with certain numbers, and put numbers and subheading should be there. All the major items consist of certain sub items, certain sub numbers, and sub elements. Then such a kind of a performer you have to develop it first. Then on the basis of that performer, you should collect all the items related to that person. ആ പേഴ്സണായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റം കളക്ട് ചെയ്യുക. Then so finally we have to prepare a report. That report should have a title, aims and objectives. That report is just like the performer given in page number 9. പിന്നെ പേജ് നമ്പർ 9 ഹാൻഡ് പേജ് നമ്പർ 9 കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പെർഫോം അനുസരിച്ച് തന്നെയുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ആ റിപ്പോർട്ടിലെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്. ടൈറ്റിൽ ജസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് ദി കേസ് സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് an individual, a case study report of an individual who had suffered any psychological problems with related to COVID crisis. Such a type of a heading title you should given. Under that title, aims and objectives. Our aim is to collect maximum data from a person to solve his psychological problems with related to the COVID crisis. ഇപ്പൊ കോവിഡ് ക്രൈസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പേഴ്സണിനുള്ള പിന്നെ എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പേഴ്സണിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എയിം ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. Then സർ ഒന്നുകൂടി പറയോ എയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ്? Okay. To collect maximum data or information from an individual who had suffer
any type of psychological problem, who had suffered any type of psychological problem with related to the recent COVID crisis. With related to the recent COVID crisis. Okay, it's related to the recent COVID crisis. That is the aim and objective. So we have only one aim, one objective, because we are we are collecting all the data for with an aim that we have to solve. We have to do something to solve his overall problem. He is suffering some problem now. So for solving that problem, that is an attempt to solve that problem, we are collecting as many as information, as many as details related to case study. Is a technique. Case study is a technique, a psychological technique or psychological method for dealing a psychological deviation, psychological problems. ഇത്തരം psychological deviations deal ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക് മെത്തേഡാണ് കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം വി ആർ കളക്ടിങ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ അല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിനൊന്നുമല്ല അത് കൂടുതലായിട്ട് പറ്റുന്നത്. വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ പേഴ്സൺ, വാട്ട് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഈസ്, what is his previous problems, and is there any problems, is there any problem in his previous life with related to his development, physical growth, and family related problem. Any problems had suffer among his family members, any type of problem. All the things we have to understand by using from this data, case study data. Case study data in term informations allana. For what purpose we are collecting this data? In order to solve his problem. That is ipo data kitti kayinal aa data namakku qualitative ആയിട്ട് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ we have to identify and diagnosis and suggest remedial measures for the specific problem suffered by that individual. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ. സോ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ ഒരു ഇതില്ല. ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇസ് ഇംപ്ലൈഡ്. ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇംപ്ലൈഡ് ആണ്. ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ്? ദർ ഈസ് സം പ്രോബ്ലം had been suffering that individual. In order to solve that problem, this data collection is helpful for solving that problem. The collection of data, or if we will get as many as data related to that person, that will help to solve the problem. That will help to solve the the specific problem having that individual. That is the hypothesis. But there is no need to write a hypothesis, because this is qualitative method. Qualitative method hypothesis is implied. Then we have to specifically write the hypothesis. There is no role in the analysis and interpretation. Hypothesis has no role in the analysis and interpretation of that data. But we have an hypothesis in our mind, or the overall process is included. The overall process is done upon a hypothesis. What is that hypothesis? Our preconceived notion is the hypothesis. What is our preconceived notion? Our preconceived notion is if get sufficient data and information with related to this person, that information and data will helpful to solve, to find out a suitable and a convenient solution for the betterment of this person. ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ, ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ബെറ്റർമെന്റിന് ഒരു യോജിച്ച സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ സഹായകമായി തീരും എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇസ് ഇംപ്ലൈഡ്. നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. അല്ലെ, ഒരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അവിടെ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡിയിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസിന്റെ റോള് വളരെ കുറവാണ്. യെറ്റ് there should be a hypothesis. Hypothesis is implied. Hypothesis is there. ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഹൈപ്പോത്തിസിസിന്റെ ബേസിലാണ്
നമ്മൾ സ്റ്റഡിയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Then you should write an introduction about just you write an introduction about a case study and what you going to do as a part of this activity. Conduct a case study upon a person. That person is suffered severe or moderate problems related to COVID crisis. Then that person is undergone COVID positive symptoms, and because of his positive symptoms he suffered many problems, and particular problems reported from that person. What ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് you write just a short brief introduction. Then another step is description of the test or experiment. In that heading also we no need to write more description of the test. That is we are conducting a case study. So you write what is case study in that. By conducting a case study, we are trying to solve the problem of that person. So write what is case study. Just you write what is case study there. Then materials required, no specific materials is required. There is only a case study format is required to conduct a case study. കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പീസ്ഫുൾ ആൻഡ് കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അതേപോലെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ഫോർമാറ്റുമാണ്. ആ ഫോർമാറ്റും പീസ്ഫുൾ ആൻഡ് കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കേസ് സ്റ്റഡി ഫോർമാറ്റും അല്ലാതെ വേറെ കൂടുതലായിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പ്രൊഫൈൽ എഴുതാം. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പ്രൊഫൈലില് മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് അത് നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പ്രൊഫൈൽ, പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഈസ് 40 ഏജ്ഡ് പേഴ്സൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല. ദി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പ്രൊഫൈൽ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ വരക്കുക. എന്നിട്ട് ഏജ്, ജെൻഡർ, then educational qualification, then what is called then his problem, specific problem reported from that person. എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് ആ പേഴ്സണിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതൊന്ന് പറയാം. ദെൻ ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണൽ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ participants profile പറയാം. Then procedure and administration. Then you write a procedure, administration procedure. That is first of all you have to prepare a case study format. Then based on that case study format you have to execute or administer that case study format. Case study format administer ചെയ്യാ upon that person. As a part of administration you have to collect maximum data. Then adile preparation, rapport, instruction, precautions, these all things you have to write. In precautions, in the part of precautions you should write the data collected from that individual is not harmful to that individual. Then very extra care is is followed, or the investigator is maximum care for collecting the data that is not become a harmful for the psychological present state of psychological state of that individual. ഇപ്പം പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റയൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രിക്വേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ എന്തൊക്കെ പിന്നെ സൂക്ഷ്മതകൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. Then introspective report, one point is introspective report, that is also included in procedure and administration. Introspective report, what is the experiences got by the investigator or പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പൊ കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ഈ കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊസീജിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഇത് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ നോട്ട്ബുക്ക് എഴുതേണ്ട ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ സർ? നോട്ട്ബുക്ക് എഴുതേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ആണ്. ഫോർത്ത് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് ഹിസ്റ്ററി എഴുതാൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ 10 ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ സർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഫോർമാറ്റിൽ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. പേജ് നമ്പർ 10 വേറെ ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ.
കേസ് ഹിസ്റ്ററി അവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കേസ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. അത് കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഫോർമാറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ. പിന്നെ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പം ഈ ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ വേറെ കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളെ പേജ് നമ്പർ 10 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? യെസ് സർ, കേസ് ഹിസ്റ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ 10. മറ്റേത് സർ ഫോർമാറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോട്ട്ബുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് സാർ ഇപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക്. കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്. അതെ സാർ. അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താ നിങ്ങൾ എവിടെയാണത് കൊടുത്തത് കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഫോർമാറ്റ്? ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ, പ്രാക്ടിക്കൽ ഹാൻഡ് ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ 10. പ്രാക്ടിക്കം ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 10. ഓക്കെ. പ്രാക്ടിക്കൽ ഹാൻഡ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണല്ലോ അല്ലേ? ഇതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പ്രാക്ടിക്കൽ ഹാൻഡ് ബുക്ക് തന്നെയാണോ? ഇത് സർ ഞങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് കോപ്പി ഹാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹാർഡ് കോപ്പി നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട്. യെസ് യെസ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. സർ ഹാൻഡ് ബുക്കിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള ആ സെയിം റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണുള്ളത്. അത് കേസ് സ്റ്റഡി ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റ് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. കേസ് സ്റ്റഡി ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇതില് പേജ് നമ്പർ 10 മറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. യെസ്. സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്, പക്ഷെ ഇതിലത് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഹാൻഡ് ബുക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ബുക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു സർ. അതെ. ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഹാൻഡ് ബുക്ക്. ഓക്കെ. MPCL 0 ന്യൂ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഫോർ MPCE 16 to 26 January. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കണം. യെസ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ പേജ് നമ്പർ 10 കൊടുത്തത് ഇതാണോ? ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസർട്ടേഷൻ. സാർ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രാക്ടിക്കമിന്റെ ഹാൻഡ് ബുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. പ്രാക്ടിക്കം ഹാൻഡ് ബുക്ക് എടുക്കണം അല്ലേ? സാർ ഇപ്പൊ നോക്കിയത് പ്രൊജക്റ്റിലുള്ളതാണ്. അതിൽ 10 പേജിലാണ് ഡിസർട്ടേഷൻ. പ്രാക്ടിക്കൽ MPC. ഓക്കെ. പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ MA സൈക്കോളജി സെക്കൻഡ് ഇയർ. യെസ്. അതായിരിക്കണം. MPCE 14. 14. ഓക്കെ. 14 അല്ല സർ, 24 അല്ലേ? ഒക്കെ പാടുള്ളതില് 10ാം പേജ്. 14 എന്താ ക്ലിനിക്കലാണ്. നമ്മുടെ 24 ആണ്. ഓക്കെ. അത് സോറി, അത് ഇതില് വരുന്നില്ല. ഇതില് ലിങ്കിലുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കുമ്പം ഈ നിലവിലുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ നോക്കിയായിരുന്നു. കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ MA സൈക്കോളജി സെക്കൻഡ് ഇയർ MPCE 0-14-24-34. അതല്ലേ നോക്കേണ്ടത്? അത് കൊടുക്കുമ്പം ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദി ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് കേസ് സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, യു അവോയ്ഡ് ദിസ് വൺ. ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനുള്ളതാണ്.
ജനറലായിട്ട് ടെസ്റ്റുകളുടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താനുള്ളതാണത്. അത് കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണ്ട. കേസ് സ്റ്റഡി ഫോമാറ്റ് ഒക്കെ ഞാനത് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ ഫോമാറ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ ഫോമാറ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ ഫോമാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആരെടുത്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? പ്രാക്ടിക്കം ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ. ഏതില്? എന്തില്? ഈ ഇൻകോൾ മെസ്സേജസിൽ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഓക്കെ. മുഹ്സിന, ബിനിഷ ഷെയർ ബിനിഷ. ചെയ്തത്. യെസ്. Okay, interviewing practice in laboratory, case study, mental status examination. Okay, that format is clearly given there. Case history, personal details, then personal history development, personal history or developmental history. രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞത് personal history, developmental history, that is this can cover various aspects like early development from start, from what is called birth to till this age. What are the developmental problems, what is called delayed development or developmental hazard, or any type of developmental problems that we have to collect from the client, directly from the client or any related person of the client. Then we will get the data related to this type of data we will get from directly from the client sometimes. Otherwise we will get related persons. അപ്പോൾ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസിനോടും ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അക്വൈന്റൻസ് പേഴ്സൺസ്, ഫാമിലി മെമ്പർ. അപ്പൊ ഫാമിലി മെമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം അനുഭവിച്ച കോവിഡ് പിന്നെ പാൻഡമിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം അനുഭവിച്ച ആൾ ഫാമിലി തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും പോകണ്ട, ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്താൽ മതി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനിയിപ്പോ ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ ഇല്ല, so you have to seek then any other person from any relatives or surroundings nearby area. ഇപ്പോ നിയർബൈ ഏരിയയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണിനെ സമീപിക്കണം. അപ്പോ അവരെ അടുത്തുനിന്ന് പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതിൽ ഫോമാറ്റ് ക്ലിയർലി, ഞാൻ ഫോർമാറ്റ് കാണാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫോർമാറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ ഫോമാറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞാൽ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് പേഴ്സണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നെയിം, അഡ്രസ്, കോൺടാക്ട് നമ്പർ, ജെൻഡർ, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ദെൻ പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി, ദെൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി /development എന്നാണ്. അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി ഓർ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഹിസ്റ്ററി. പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി ആവാം, ഡെവലപ്മെന്റൽ ഹിസ്റ്ററിയും പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ് പെടുന്നത്. അതായത് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്ത് വരും? ഏർലി ഡെവലപ്മെന്റ്, ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ, എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസസ് യു ഹാഡ് ഇൻ ദി ഡ്യൂറിങ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡ്. ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വയസ്സ് വരിക അല്ലെ? 3 to 6 ഏജ് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ 3 to 7 ഏജ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നോ, ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇനി ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് പെടും, അവിടെ മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് പെടും, ഇനി അതർ പിന്നെ എന്താണ് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസസ്, അതൊക്കെ അവിടെ പെടും. ദെൻ സ്കൂൾ, ഇൻ വിച്ച് സ്കൂൾ യു ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ്, ഏതൊക്കെ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. ദെൻ അഡോളിസെൻസിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്കൂൾ പീരീഡിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാം, അഡോളിസെൻസിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ദെൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ
then menstrual history, sexual history, marital history, details about children, social network, habits, leisure time, and forensic history. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്മെന്റൽ പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി ഓർ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് താഴ്ത്താഴെ എഴുതിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ ഫോറൻസിക് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ഇതൊക്കെ താഴ്ത്ത എഴുതിയിട്ട് ഓരോന്നും പിന്നെ താഴ്ത്ത എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ എടുക്കാം. ഫോറൻസിക് ഹിസ്റ്ററി മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്താ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. ഫോറൻസിക് ഹിസ്റ്ററി സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല. Sir. Yes. Okay, somebody telling. പറഞ്ഞോളൂ, എന്താ ഫോറൻസിക് ഹിസ്റ്ററി? That is any kind of legal related problems. പിന്നെ എന്താണ് legal related problems? Somebody having any drug abuse or anything such like of problem is suffering during his period, that is then the legal authority develop a forensic report with related to that drug abuse or having that drug, using that drug. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫോറൻസിക് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡ്രഗ്, ഇപ്പൊ ഒരാളൊരു പിന്നെ എന്താണ് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി. അപ്പൊ ആ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ലീഗൽ അതോറിറ്റി പ്രിപ്പയർഡ് എ ഫോറൻസിക് സ്റ്റഡി, ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട്, how far, how extent that പിന്നെ then somebody having a poisonous or noxic elements, then toxic elements, then the authority prepare a report stating that how extent that toxic elements is getting inside. Then this type of report is forensic history. അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ്സ് പ്രീവിയസ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അതുമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ്സ് പ്രീവിയസ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ. ദെൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രസന്റ് ഇൽനെസ്, ദെൻ ഇപ്പൊ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൽനെസ് ഈ ക്ലയന്റിനുണ്ട്. Then what is the developmental status of that present illness in the history. These are details of problem experienced by the subject. This covers common psychiatric symptoms, comment on the impact of the illness on the subject's life, work, social relations and self-care, details of previous treatment, എത്ര ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രസന്റ് ഇൽനെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസന്റ് ഇൽനെസിന്റെ സിംറ്റംസ്, ദെൻ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൽനെസ്, എത്രത്തോളം പിന്നെ ഗുരുതരമാണ് ഡിസീസ്, ദെൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസീസ് ഓൺ ദി സബ്ജക്റ്റ്, അത് എത്രത്തോളം ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ലൈഫ്, വർക്ക്, സോഷ്യൽ റിലേഷൻ, സെൽഫ് കെയർ ഇതിനൊക്കെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് നോർമൽ ലൈഫിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ നോർമൽ പേഴ്സണിന്റെ മാത്രം നോർമൽ വർക്കിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ, ഇനി വർക്കിന് കഴിയുന്നില്ല, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ. അതേപോലെ സോഷ്യൽ റിലേഷൻസിൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അത് വളരെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനൊന്നും ആൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ. അതേപോലെ സെൽഫ് കെയർ, ഇപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ തീരെ സെൽഫ് കെയർ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില പ്രോബ്ലംസ് സെൽഫ് കെയർ ഒരു പരിധിവരെ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ ആ പ്രോബ്ലം നന്നായിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് സെൽഫ് കെയറിനെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ സെൽഫ് കെയറിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, സെൽഫ് കെയറിനെ ബാധിക്കാത്ത പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. സെൽഫ് കെയറിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം തീരെ വളരെ ഇൻഡിഫറന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പേഴ്സണിന്റെ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ്
അതിൽ വേണ്ടിയത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആക്കി ഓരോ നമ്പേഴ്സിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സുകളാക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതാം. ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ വേർഡിൽ എഴുതണമെന്നില്ല, കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോഴാണ് ഒറ്റ വേർഡിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നത്. പലരും കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരൊറ്റ വേർഡിൽ ദെൻ ഹിസ് പ്രീവിയസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നതായിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഇപ്പം എസ് പോസിറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഒരു ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നന്നായിരിക്കും. അത് ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമാണ്. ചില വേർഡ് സെൽഫ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, സ്വയം തന്നെ അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഫോമിലുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നെ ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കണം. ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സെന്റൻസ് രൂപത്തിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഫോമിൽ എഴുതണം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സെൽഫ് കെയർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, പിന്നെ സെൽഫ് കെയർ പിന്നെ ഇപ്പം വളരെ നീൽ എന്നൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം അവിടെ അത് എഴുതിയാലും അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ പ്രീവിയസ് ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ്, അതിന്റെ പിന്നെ എത്രത്തോളം അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആർ ഓൾസോ ടു ബി നോട്ടഡ് ഡൗൺ with the details about the current problem and psychiatric issues. Further details of previous episodes പറയണം. Previous episodes of illness, previous psychiatric admissions, treatment, suicide attempts, drug and alcohol abuse, interval functioning. Then what is the subject like in between episodes? അതായത് ഒരു എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇന്റർവെൽ ഫംഗ്ഷനിങ് എത്രത്തോളാണ്. അപ്പൊ ഇന്റർവെൽ ഫംഗ്ഷനിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എപ്പിസോഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എപ്പിസോഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷനിങ് എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ എപ്പിസോഡ് എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുമ്പം എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. എപ്പിസോഡ് മീൻസ് hallmarked event in that person's life, a notable event എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is called the പിന്നെ exposure of the symptoms. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിനാണ് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എത്ര ഡ്യൂറേഷനിൽ അത് ഉണ്ടാവുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രസന്റ് ഇൽനെസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവും എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഓരോ പോയിന്റ്സുകളാക്കി തന്നെ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവിടെ കൊടുക്കാം. ദെൻ മെഡിക്കൽ യെസ് ഓക്കെ കോവിഡുമായിട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെ കേസല്ലേ നമ്മളോട് എടുക്കാൻ പറയുന്നേ. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ശരിക്കും മുന്നേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ? ചിലപ്പോ ഒരു ഐസൊലേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവുമോ? കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേസ് ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പം പിന്നെ തുടങ്ങിയത് പാൻഡമിക് ഡ്യൂറേഷനിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പം കേസ് ഹിസ്റ്ററി അതിലുള്ള എല്ലാ ഫോമാറ്റും കേസ് സ്റ്റഡി ആ രൂപത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ആ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ പേഴ്സന്റെ ഏർലി ലൈഫിൽ ഏർലി ഡെവലപ്മെന്റ് അതിലൊക്കെ ചില ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. പ്രസന്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അത് കാണാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോക്കുന്നത്. കേസ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്, ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂളാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ നമുക്ക് കുറെ ഡാറ്റാസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതായിരിക്കും, എല്ലാ ഡാറ്റ ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കേസ് സ്റ്റഡി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ സംടൈംസ് ഇറലവൻറ്റ് അല്ലെ. പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ ഉള്ള ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ട്രോമ അല്ലെ, ട്രോമയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ പേഷ്യന്റിന് പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒറിജിൻ അങ്ങനെയാണ്.
പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പം ഈ പേഴ്സന്റെ പ്രീവിയസ് ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സർട്ടൈൻ പ്രോബ്ലം, സർട്ടൈൻ ഈവൻസ് എന്തെന്ന് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ഡിസിഷനിൽ ഡയഗ്നോസിസിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ ആർ ദർ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അഡോളിസെന്റ് പീരീഡിലാണ്. പക്ഷെ അഡോളിസെന്റ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ലൈഫിൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ പല ഈവൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് അഡോളിസെന്റ് പീരീഡിൽ അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം അതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ശരിയായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ആ പ്രോബ്ലം ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിരിക്കും ആ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പ്രീവിയസ് ലൈഫിലുള്ള പല ഈവൻസും നമ്മൾ നിസ്സാരമായി തള്ളിയിട്ടുണ്ടാവാം. പ്രീവിയസ് ലൈഫിലുള്ള പല ഈവൻസും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ആൻഡ് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെയാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. വി ആർ ഡിഗിങ് ഔട്ട് ദി പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, അല്ലെ? ഡിഗിങ് ഔട്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാണ് പേഴ്സന്റെ പ്രീവിയസ് ലൈഫിലേക്ക്. ആ പ്രീവിയസ് ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ പ്രസന്റ് ഇൽനെസ്സിനെ പിന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഒരുപാട് സിംറ്റംസ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തണം. ഈ പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം കേസ് സ്റ്റഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നമുക്ക് എത്താം. ദെൻ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. Okay, medical history, the details of medical treatment that the subject has undergone or is undergone has to be noted down. എന്തൊക്കെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ എല്ലാം അതിൽ തീരെ ഇറലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം മുമ്പ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താണ് പിന്നെ 40 അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 40ലാണ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസീസ് ഉണ്ടായതെങ്കിലും ആ പേഷ്യന്റിന്റെ മെൻസ്ട്രൽ ഹിസ്റ്ററി, സെക്ഷൽ ഹിസ്റ്ററി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എടുക്കൽ ആവശ്യമാണ്. കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ അതൊക്കെ പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അതൊക്കെ പെടും. എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേമ, എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഡെവലപ്മെന്റൽ പിന്നെ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞെങ്കിലേ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ഡിസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ഒരു കറക്റ്റ് ഡിസിഷനിൽ എത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്തൊക്കെ പെടുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പാരന്റ്സ്, സിബ്ലിങ്സ്, നേച്ചർ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, എനി ഫാമിലി ടെൻഷൻ and stresses, and family models of coping, family history of psychiatric illness. Okay, ഫാമിലി പിന്നെ എന്താണ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, എനി ഫാമിലി ടെൻഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രെസ്സസ്, ആൻഡ് ഫാമിലി മോഡൽസ് ഓഫ് കോപ്പിംഗ്. ഫാമിലി മോഡൽസ് ഓഫ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലിയിൽ പിന്നെ മോഡൽസ് ഓഫ് കോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഫാമിലി വളരെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ചില ഫാമിലി വളരെ ലൂസ്ലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കും. ചില ഫാമിലിയിൽ വളരെ വെൽ നിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്ന തന്നെ അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരായിട്ട് അത് പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിരിക്കും ചില ഫാമിലി. ദാറ്റ് ഈസ് വെൽ നിറ്റ് ഫാമിലി. അപ്പം മോഡൽസ് ഓഫ് കോപ്പിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഫാമിലികളിലെ. അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ജോയിന്റ് ഫാമിലി കൾച്ചറിലൊക്കെ വളരെ വെൽ നിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. അത്രത്തോളം വെൽ നിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. നേരെ മറിച്ചും ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു മോഡൽസ് ഓഫ് കോപ്പിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ ചില ഇൻഡിക്കേഷൻസ്, ഹിൻസ് അവിടെ കൊടുക്കണം. Then family history of psychiatric illness include drugs, alcohol abuse. ഇപ്പം ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ, ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ, സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആരെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇപ്പം മാഡം ചോദിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇറലവെന്റ് ആണ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ വളരെ കേസ് സ്റ്റഡി ഓൾവേസ് ഇറ്റ്സ് എ comprehensive history related to that person, a autobiographical sketch, ഒരു ബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്കെച്ചാണ്.
ഒരു ബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്കെച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു പേഴ്സണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേസ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി വരുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, അപ്പം ദി സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്ജക്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബിഹേവിയേഴ്സ് അറ്റ് വർക്ക് ഓർ ഇൻ സ്കൂൾ ഓർ ഡ്യൂറിങ് സോഷ്യൽ ഗാദറിംഗ് ഈസ് ടു ബി നോട്ടഡ് ഡൗൺ. സോഷ്യൽ ഗാദറിങ്ങിൽ, സ്കൂളിൽ ഒക്കെ ഉള്ള വർക്കുകൾ. പിന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക, മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. The mental status examination is an assessment of a patient's level of cognitive knowledge, related ability, appearance, emotions, mood and speech, thought patterns at the time of evaluation. നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു മെന്റൽ പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള മൂഡ് പാറ്റേൺ ഒന്നും മെഷർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇമോഷൻ, മുമ്പുള്ള ഇമോഷൻ, മൂഡ് എന്താണ്, നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, എബിലിറ്റി ലെവൽ എന്താണ്, നോളജ്, കോഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റി, അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ഇമോഷണൽ മൂഡ് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ സ്പീച്ച്, സ്പീച്ച് കൊഹറന്റ് സ്പീച്ച് ആണോ, അല്ലെ ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് സ്പീച്ച് ആണോ, ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് തോട്ടാണോ, അല്ലെ കൊഹറന്റ് തോട്ടാണോ. കൊഹറന്റ് തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ രൂപത്തിൽ, അല്ലെ. പിന്നെ വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് തോട്ട്, വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ റിയാലിറ്റീസിനോട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ. നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ റിയാക്ഷൻസിനോട് പോസിറ്റീവ്. ഹലോ സർ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ റിയാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന തോട്ട്. ദെൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി full neurotic nerve system. It is one part of the full neurotic nerve system. Neurotic examination that include examinees observation about the patient's attitude, cooperativeness and patient's awareness to specific questions. Then the purpose of Mpce to assess the present and extent of personal mental impairment. Mental impairment എത്രത്തോളം, extent of mental impairment മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് MSc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ആർ ഓൾ യു ഡൺ സംതിങ്. ജനറൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവൽ ഇതിലിപ്പോഴും മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി പെടുത്തണം. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന. ഇപ്പം കുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മളിപ്പം ഒരു എത്രത്തോളം കാൽക്കുലേഷന് കഴിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈറ്റ് എത്രത്തോളം, പിന്നെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ പിന്നെ എന്താണ് തിങ്കിങ്, ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ തിങ്കിങ് ഓർ ജഡ്ജ്മെന്റ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, റീസണിങ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പോഴും. എല്ലാം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം തിങ് വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ്, അല്ലെ. പരമാവധി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക. എത്ര നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നു അത്രയും നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെ നല്ലതാണ്. ദെൻ സെൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ് സെൻസ്, ഒരു പ്ലേസ് സെൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം പിന്നെ പ്ലേസ്, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് പിന്നെ അതിന്റെ പ്ലേസ് സെൻസ്, പിന്നെ ദിശകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടോ, അത് ഏതാണ്, ആ സ്ഥലം ഏതാണ്, അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസ് സെൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്, അതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ശരിയായ ധാരണ വെച്ച് പുലർത്താൻ പേഷ്യന്റിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദെൻ പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിറ്റി, റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിറ്റി പെടുന്നതാണ്, അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫാമിലി മെമ്പർ, വാട്ട് ഈസ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ്, വേ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇപ്പം ഫാമിലി റൂട്ട്, അതൊക്കെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടോ, ശരിയായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നോക്കാം. മെമ്മറി, സ്പീച്ച്, ജനറൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവൽ. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തുന്നത്, ഇപ്പൊ ജനറൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറിയ സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെ. മെമ്മറി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം.
ജനറൽ സ്പീച്ച്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ ഡയഗ്നോസിസ് പർപ്പസിൽ ഇപ്പൊ ഡിമെൻഷ്യ അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കനോട്ട് പേ അറ്റൻഷൻ, ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസിന് പിന്നെ മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ പേഷ്യൻസ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി ഓഫീസ്. Then crucial observation, patient steps to the followed are given here. The psychologist may pay close attention to the following regarding the patient's presentation, patient's personal appearance, patient's social interaction with the office staff and other waiting area. Then all these things, not the personal grooming, obvious hygiene, then clothing, then all these things we have to record. Maximum things we are collected through a crucial observation with the client. ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ വി ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആസ് ഇൻ ദി പാർട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, അതിൽ ദെൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ റാപ്പോ, appearance of that person, movement and behavior, affect, mood, speech, thought content, hallucinations. Thought content, in thought content they have some problems. You learn many things that affect thought of the individual. Delusions, thought disorder, disorganized thought or bizarre behavior or delusions ഒക്കെ അതിൽ പെടുന്നതാണ്. ഡെല്യൂഷൻസ്, ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഇത് തോട്ടിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ്. അതേപോലെ ഡിസസോസിയേഷൻ, ഒബ്സഷൻ ഒക്കെ തോട്ട് ഡിസോർഡറിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ്. തോട്ട് പ്രോസസ് ടേക്ക് ടു മച്ച് ടൈം ഫോർ തിങ്കിങ്ങിന്. ദെൻ കൊഗ്നിഷൻ. ഓക്കെ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ഹലൂസിനേഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഓക്കെ. സർ, ഈ തോട്ടിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എഴുതണ്ടേ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഹാലൂസിനേഷനിലൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങളില്ലേ ചോദിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതണ്ടേ? വേണ്ട, അത് അങ്ങനെ എഴുതണമെന്നില്ല. ഹലൂസിനേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതില് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രംഗത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഇല്ല, നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് കൂടുതൽ നീട്ടിവലിച്ച് ഡു യു സംടൈംസ് ഫീൽ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ആഫ്റ്റർ യു. അപ്പൊ ഡെലൂഷനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ എഴുതണമെന്നില്ല. ഇനി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെ ആൻസർ ചോദിക്കാം. ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം, ക്ലയന്റിനോട് ചോദിക്കാം. Do you sometimes feel that people are talking about you? That is delusion. The delusion is nothing but he is feeling sometimes not having there. അല്ലെ, ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുക, അതാണ് ഡെല്യൂഷൻ. അത് എല്ലാ സെൻസിലും അതിന്റെ ഡെല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഡെല്യൂഷൻ ഇൻ ദി സെൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്ററി ഡെല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ജസ്റ്റേറ്ററി ഡെല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഓൾഫാക്ടറി ഡെല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇല്ലാത്ത സ്മെല്ലുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ ഒരാള് എപ്പോഴും. പിന്നെ ഈ എന്താണ് പിന്നെ എന്താ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ സ്മെല്ലുള്ളതായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു, വെറുതെ തോന്നുന്നു ഇല്ലേ? ഡെഡ് ബോഡി ഒന്നും അവിടെ എങ്ങും ഇല്ല, പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുക. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡെല്യൂഷൻ. Hallucination means disorganized, what is called hallucination, false or distorted sensory experience. ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യാണ്, ഉള്ളത് എന്തോ ഒന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ്. ഫാൾസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് അപ്പിയർ ടു ബി റിയൽ പെർസെപ്ഷൻസ്. ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പം പിന്നെ എന്താണ് കാണുന്നത് ഒരു സംഭവമാണ്, പക്ഷെ രോഗിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണുള്ളത്, രോഗിയുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും കാണുന്നത് പോലെ രോഗി അത് കാണുന്നത്, പേഷ്യന്റ് അത് കാണുന്നത് വേറെ രൂപത്തിലാണ്.
അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ്. ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഹലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പലർക്കും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇപ്പം ഒരു രോഗി പിന്നെ റൂമിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേക്കായിട്ട് തോന്നുന്നു. രോഗിക്ക് കയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ സ്നേക്കായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അത് ഒരു പിന്നെ ആ ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. Then that is എങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഇല്യൂഷൻ അല്ലേ സർ? അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഹലൂസിനേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ, ഒന്നുമില്ല, സംസാരം കേൾക്കുന്നു, എന്നോട് ആരോ പറയുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ ഒരാൾ എന്നോട് ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെലൂഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, ഡെലൂഷൻ ഈസ് അൺഷേക്കബിൾ ബിലീഫ് ഇൻ സംതിങ് അൺട്രൂ. ശരിയല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിൽ അൺഷേക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറേഷണൽ ബിലീഫ് ഡിഫൈ നോർമൽ റീസണിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഒരു പക്ഷെ അതുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും എന്നെങ്കിലും, പക്ഷെ അതുള്ളതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പേഷ്യന്റ് വിചാരിക്കുന്നത്. അത് റിയൽ ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പേഷ്യന്റ് വിചാരിക്കുന്നത്. അത് അൺറിയൽ ആണ് എന്നൊരിക്കലും പേഷ്യന്റിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇറേഷണൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ഇറേഷണൽ ആയത് ആണെന്ന് അപ്പം പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുമെങ്കിലും, പക്ഷേ ഈ സംഭവം ഇറേഷണൽ ആണ് എന്ന വിചാരത്തിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് ഒരിക്കലും എത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഡിസസോസിയേഷൻ. ഓക്കെ, then disassociation means thought, disassociations in thought. ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള thought, feelings, unreality or disassociation and confusion about one's identity, the questions, then different events are combined in one talk, one sentence അല്ലെ? വ്യത്യസ്ത ഇവന്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഒരു സെന്റൻസ് തുടങ്ങുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത് 2 ഇവന്റിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? ഇപ്പൊ നെയിം ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല. വാട്ട് ആർ യു? ഇപ്പം അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസസോസിയേഷൻ. ഇപ്പം ശരിയായിട്ട് മെമ്മറിയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ, മെമ്മറിയുടെ അസോസിയേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദെൻ ഒബ്സഷൻ is a problem. Obsession is problem. Then thought processes. What are the present thought processes? What is cognition at present now? എന്താണ് ഇപ്പോഴുള്ള cognition എന്താണ്? Then judgment, insight, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇതാണ്. Then thematic apperception test. Then okay. Then okay, these all things we have to collect from that ക്ലയന്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ MSc ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഈ പിന്നെ കേസ് ഹിസ്റ്ററി, കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് യു ഹാവ് ടു കളക്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് എ റിപ്പോർട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് കേസ് സ്റ്റഡി ഡാറ്റ. ആ കേസ് സ്റ്റഡി അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട, ആ കേസ് ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ്, അതാണ് 4ാമത്തെ പ്രാക്ടിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്, ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടാൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താം. അപ്പം വെറുതെ നടത്തണ്ട. ഇപ്പൊ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ്, ഇൻസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ചെറിയ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ്, ഒരു ടെസ്റ്റ് തന്നെയുള്ള സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നടത്താം. അങ്ങനെ ചെറിയ ടെസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാലും നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഒരു വേർഡ്സ് പറയണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ വലിയ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല, ചെറിയ ടെസ്റ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ നടത്താം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി കേസ് ഹിസ്റ്ററി. നമ്പർ 4th ഐറ്റംസ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ 3ാമത്തതും 2ാമത്തതും 3ാമത്തതും 4ാമത്തതും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ 2ാമത്തത് പറഞ്ഞത് ഇന്റർനെറ്റ് ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ കൂടി ഒന്ന് പറയാം. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കേസ് ഓഫ്
Tanvir, a 17-year-old boy. He was brought to you as a counselor. You are assumed to be a counselor. Then that boy that boy brought to you for by his mother for counseling purpose, for counseling and guidance. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങളെടുത്ത് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. തൻവീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 17-year-old ബോയ് ആണ്. 17-year-old ബോയ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം, ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കേസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എല്ലാവരുടെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. Tanvir is a 17-year-old boy who completed his class 12th with average marks. He is an intelligent and hardworking student. However, for the last 2 years, has become disinterested in his studies. He is thoroughly dependent upon luck and future. Presently, he has been following someone on social media and started to meditate for long hours each day. The duration of meditation is somewhere between 5-6 hours every day. Though completely disinterested in studies, he has applied in various colleges and university of his city for an undergraduate program. He wants to pursue journalism, but his father wants him to pursue law. Father is a lawyer. That is the problem. The for counseling and guidance for Tanvir. Then the issue is, the question is, how will you counsel and guide Tanvir? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്? Then what measures would you suggest for the family members? ഈ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഒരു കാര്യം. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, what measures would you suggest for the family members? ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു? ഓൾ ദി അബോവ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ, ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ അത്, ഒന്ന് ഒറ്റ തവണ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ല? നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? നോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാം. Do you have some problem? മെസ്സേജ് ഒരാൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ത് മനസ്സിലായി ഇത് പാസേജ് വായിച്ചിട്ട്? അവിടെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കേസാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കേസ് ഓഫ് തൻവീർ, ബോയ് ഓഫ് 17-year-old ബോയ്. ഒരു 17-year-old ബോയിയുടെ പിന്നെ കേസ്, ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കേസ്. ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒരു പ്രോബ്ലം. ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ് മനസ്സിലായത്? വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബ്ലം? വാട്ട് ഈസ് ദി ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് that 17-year-old boy? He's a 17-year-old boy. 12th complete ചെയ്ത ഒരു 17-year-old boy ആണ്. He is an intelligent and hardworking student. He is an intelligent and hardworking student. Not he was. He is an intelligent and hardworking student. However, for the last 2 years, he has become disinterested in his studies. Disinterested. He has not showing any interest in his studies for the last 2 years. 2 years. ഇപ്പൊ കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നത്. അപ്പോ വന്നത് മുതൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ലാസ്റ്റ് 2 years ഡ്യൂറേഷനിൽ ആണ് ഈ ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോബ്ലം. അത് പിന്നെ സ്റ്റഡീസിലൊന്നും വേണ്ടത്ര താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. ഹി ഈസ് തറൗലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് അപ്പോൺ ലക്ക് ആൻഡ് ഫോർച്യൂൺ. അല്ലെ, പലരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ്. സ്റ്റഡീസിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ എന്താണ്, ലക്ക് ആൻഡ് ഫോർച്യൂണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് സാധാരണ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യല്ല, കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ എന്താണ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ലക്ക്. Hello, sir. Can't hear, sir. Hello, sir. ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല? Yes, sir. Yes. അപ്പം I already stated it as 2 problems. That is, last 2 years he has not showed any interest in his studies. Then second problem is thoroughly dependent upon luck and fortune. Then what is the present condition? He has been following someone else or someone, some person. Someone means any person on social media, and started to meditate for a long hours each day. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഇഷ്യൂ എന്താണ്? 2 ഇഷ്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 2 ഇഷ്യൂ. ഒന്നാമത്തെ, ലാസ്റ്റ് 2 years ഈസ് നോട്ട് ഷോയിങ് എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇഷ്യൂ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ലക്ക് ആൻഡ് ഫോർച്യൂൺ. അത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ദെൻ തേർഡ് ഇഷ്യൂ, പിന്നെ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഹി ഹാസ് ഫോളോയിങ് സംവൺ ഓൺ ദി സോഷ്യൽ മീഡിയ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരെയോ ഏതോ പേഴ്സൺ, അനോണിമസ് പേഴ്സൺ, നോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ, പിന്നെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനി പേഴ്സൺ ഹീസ് ഫോളോയിങ് എനി അനോണിമസ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദി സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു മെഡിറ്റേറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ഹവേഴ്സ് ഈച്ച് ഡേ. ലോങ് ഹവേഴ്സ്, ഓരോ ദിവസവും ലോങ് ഹവേഴ്സിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ ഈസ് സംവെയർ ബിറ്റ്വീൻ 5 to 6 hours. അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇഷ്യൂ, അല്ലെ? 5 to 6 hours ഒക്കെ മെഡിറ്റേഷന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോയിങ് സംവൺ
in the social media and started to meditate a long time each day. ഓരോ ദിവസവും ലോങ് ഹവേഴ്സിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇപ്പൊ 3 ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു. ദോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ, he is completely disinterested in his studies, yet he has applied in various colleges and university of his city. അല്ലെ, ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും he has applied in various colleges and university of his city for an undergraduate program. He wants to pursue journalism. അപ്പം he has some interest, or he is applying some courses, some colleges and universities for an undergraduate program. Undergraduate programine try ചെയ്യുന്നു. Then he wants to pursue journalism, but his father wants to him pursue law. That is, father lawyer ആയതുകൊണ്ട് law compel ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ he wants to pursue journalism. Then he applied some journalism course at his city. That is fourth issue. അങ്ങനെ 4 ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഈ തൻവീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കൺക്ലൂഷനിലെത്തും, ഏത് തരം ഗൈഡൻസ്, എങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയെ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യും, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അറിയേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തത്, പിന്നെ ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കും, എന്തൊക്കെയാണ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ആ ഇഷ്യൂയെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇഷ്യൂവിന് ഇതെത്ര നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കുക. ആൻഡ് നിങ്ങൾ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ what problem having suffered by is there any single problem? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി പ്രോബ്ലം സഫേർഡ് ബൈ ദിസ് ബോയ്, ദിസ് 17-year ബോയ്, എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്നത്. ദെൻ ഹിയർ 4 മേജർ ഇഷ്യൂസ് ആർ ദെയർ. 4 മേജർ ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 4 മേജർ ഇഷ്യൂസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വി ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് 4 കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സജഷൻസ് കൊടുക്കാം. 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഓർ 4 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 4 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് വി ഹാവ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. Because he is showing some interest in his studies. Still he is showing some interest in his studies. ഇപ്പം ഒരു മിക്ക കുട്ടികൾക്കും എന്തുണ്ടാവും, ഒരു പിന്നെ ആഫ്റ്റർ 10th they showed some disinterest in his studies, and he showed some interest is shifted to some other areas. അല്ലെ, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും ഒരു ലേറ്റർ അഡോളിസെന്റ് പീരീഡിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ബിഹേവിയർ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കത് കോമൺ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് തള്ളാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും അതിനെ തുടർന്ന് എന്തുണ്ട്, പിന്നെ ലക്ക് ആൻഡ് ഫോർച്യൂണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോയിങ് സംവൺ എൽസ് ഇൻ ദി സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് മെഡിറ്റേറ്റ് എ ലോങ് ഹവർ, ദാറ്റ് ഈസ് സം deviations we can see. That is, we couldn't expect a normal behavior. Such a kind of normal behavior we couldn't see. So there is some deviation is there. Then we have to identify or diagnose what kind of deviation, and what are the suggestions we would suggest, what are the measures we would suggest for in the counseling session. ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സജഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്, എങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പം ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷനിൽ എത്തേണ്ടത്. 4 കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിസിഷനിലെത്താം. Sometimes, most of the time, we could say we could reach a single problem. We couldn't diagnose a single problem that is suffering by this boy.
but we can say that some multiple problems are suffering, some multiple problems. So you read the passage problem, and you tell first what is the problem suffering by this boy, and what type of counseling and guidance we would like to give this boy. Okay, അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ, എന്നിട്ട് യു ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് യുവർ വ്യൂസ് ഓൺ ദാറ്റ് പാസേജ്. ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ് പറയൂ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ, ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പറയൂ. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഹാവിങ് സഫർ ദാറ്റ് ബോയ്? ഹലോ, hello. Sir, he might be feeling lonely. Loneliness. Yeah. Loneliness. സപ്പോർട്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് പോയത്. അവിടെ നിന്നാണല്ലോ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതെ, loneliness may be there. Loneliness may be there. Basically, this boy is suffering some sort of behavioral problem. ആ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ലോൺലിനെസ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡിങ്. ലോൺലിനെസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സം ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലം ആണ് കുട്ടിക്കുള്ളത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ള രൂപത്തിലെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള എവിഡൻസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. Then if we are going further, we could say that this person have some antisocial behavior. Antisocial behavior, ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് സഫിഷ്യന്റ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സർ, ഇവിടെ ഒരു ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് മാത്രമല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, പാരന്റ്സിനോട് ഒരു വയലൻസ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ലോ, ഇഷ്ടമല്ല, ഓൺലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ജേർണലിസം, അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ. സോറി, ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ പറയുന്നില്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ, ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Then some behavioral problem having that boy, but it is not a antisocial behavior. ആന്റി-സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിന്റെ അതിലേക്ക് ഒരിക്കലും എത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ, then what is else? ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ബിഹേവിയറിന്റെ കീഴിൽ വരുമോ? റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു 6 hours ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്സസീവ് ബിഹേവിയറിനകത്തേക്ക് വരുമോ? ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ബിഹേവിയറിന്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? obsessive compulsive behavior, some symptoms. ഡിസോർഡറിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ സാർ? Some behavior some behavior, some symptoms from this person is similar to obsessive compulsive disorder. സം സിംറ്റംസ് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ സിംറ്റംസ്, പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ള സിംറ്റംസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അത്രമാത്രം എവിഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പം അതില് 2 കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന്, തറവലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് അപ്പോൺ ലക്ക് ആൻഡ് ഫോർച്യൂൺ. ലക്ക് ആൻഡ് ഫോർച്യൂണിനെ അമിതമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അത് ഒരു ഒബ്സസീവ് ബിഹേവിയറിന്റെ ഭാഗമാവാം.
Pinna he has been following someone on social media and started meditate a long hours each day. The duration of meditation is somewhere between 5-6 hours. That also may be a symptom of ഒബ്സസീവ് ഡിസോർഡർ. ഒബ്സസീവ് ഡിസോർഡറിന്റെ ഒരു സിംറ്റം ആവാം ഇത് ഈ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, എനി അതർ സജഷൻസ്? സർ, ഡൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ഫങ്ഷനിങ് ആയിരിക്കണം, അത് കാരണമായിരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇത്ര മോശമായിരിക്കുന്നത്. സോ അതിനുള്ള റെമഡിയൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്റലക്ച്വൽ ഡൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ഫങ്ഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്കോളസ്റ്റിക് സ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്റലിജന്റ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പേഴ്സൺ ആണെന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്റലിജന്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പേഴ്സൺ ആണെന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നു. പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവോ? സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ ഏതവസ്ഥയിലും ഉണ്ടാകാം. അപ്പം ഹീസ് ആൻ ഇന്റലിജന്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ്. Now he is an intelligent at the time of approaching the counselor. He is intelligent and hardworking. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. Not he was. He is an intelligent and hardworking student at now. ഇപ്പം ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. However, last 2 years he was intelligent അല്ല എന്നൊരിക്കലും പറയുന്നില്ല. But yet he is not showing any interest in the studies. അപ്പം sometimes any type of depression or behavioral problem having that boy. He is thoroughly dependent upon luck and fortune. Okay, we can find out anything. One more, you analyze the all symptoms and what kind of decision, what kind of conclusion you would reach, that you express. Okay, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഷനിലാണ് എത്തുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പം വളരെ മിനിമം സിംറ്റംസ് ആണ് ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ കുട്ടിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം എന്തും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ we should have more than 5 symptoms that should be repeated in a short duration of period. അല്ലേ? അപ്പം ഇൻഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം 5 സിംറ്റംസ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് 5 സിംറ്റംസ് എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വേണം. അല്ലെ? എനിഹൗ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ദി സിംറ്റംസ് ഓഫ് സച്ച് ഇൽനെസ്. മോഡറേറ്റ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, ചില ഡിസോർഡറിന്റെ മോഡറേറ്റ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ എന്ത് സിംറ്റംസ് ആണ് എന്ന് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നില്ല. ആ സിംറ്റംസ് ഏതാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുപരിയായിട്ട് പിന്നെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൗൺസിലിംഗ് അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക. ഏത് തരം കൗൺസിലിംഗ് ആണ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പെടുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലം, എന്തൊക്കെ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലം മീൻസ് ഈ ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ലേണിംഗ്. Then blind imitation of, ഇപ്പൊ ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡോളിസൻസിന്റെ ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ്. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു what is called make this blind imitation. ഈ ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേഷൻ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാതെ പിന്നെ വഴിതിരിച്ചു വിടണം. അതായത് ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേഷൻ പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ ഹീറോ വർഷിപ്പ്, ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേഷൻ, ദീസ് ആർ ദി കോമൺ സിംറ്റംസ് ഓഫ് അഡോളിസൻസിന്റെ കോമൺ സിംറ്റംസ് ആണ്. ദിസ് ബോയ് ഈസ് ഇൻ ലേറ്റർ അഡോളിസന്റ് പീരീഡ്. ഈ ബോയ് ഉള്ളത് ലേറ്റർ അഡോളിസന്റ് പീരീഡിലാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ചാനലൈസ്, പോസിറ്റീവായ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ രീതിയിൽ ചാനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സജഷൻസ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. വി ഹാവ് ടു ഗിവ് what is called concrete suggestions to channelize these characteristics that is commonly assigned to adolescent period, later adolescent period.
ലേറ്റർ അഡോളിസന്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം സിംറ്റംസ്, നിങ്ങൾ അഡോളിസന്റ് പീരീഡിലെ എലിസബത്ത് ഹാർലോക്കിന്റെ സിംറ്റംസ് ഓഫ് അഡോളിസന്റ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അഡോളിസൻസ്, സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രോം ആണ്, സ്ട്രൈവ് പീരീഡ് ആണ്, then it is the period of self identification. ഇങ്ങനെ കുറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ബിഹേവിയർ that is assigned to a later adolescent child. അഡോളിസന്റ് ചൈൽഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോമൺ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാം. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സെൻസിലേക്ക് പോകാതെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ ചാനലൈസ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ടീച്ചേഴ്സ്, പാരന്റ്സ്, സൊസൈറ്റി ഇവർക്കൊക്കെ ഉള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കുട്ടിയെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള സജഷൻസ് ആണ് കൗൺസിലർ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ചൈൽഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ഓർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ഐ ഷുഡ് ഹാവ്, ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഇത് ഏർലി അഡോളിസന്റ് പീരീഡിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ലേറ്റർ അഡോളിസന്റും ചിലവരുടെ കേസിൽ ലേറ്റർ അഡോളിസന്റ് പീരീഡിലും ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നിലനിൽക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തില് പിന്നെ പാരന്റ്സിന് അപ്പം അതിനെ ഉള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം, ഒരു റോങ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം എ കൗൺസിലർ ഷുഡ് help that children to understand himself. What is the ability of that child? എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ എബിലിറ്റി? വാട്ട് ഈസ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ചൈൽഡ്? എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്? then to help him to identify himself, his ability, his inner self, his role in the society, his status in the society, his role in the family, his role in the peer group relationship. What is the role? How to constructively spend all his efforts and all his abilities to doing constructively in the society something. Such kind of instructions a counselor should give to this child. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് to identify himself, അല്ലെ? ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റോങ് മെക്കാനിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. റോങ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സംവൺ ഇൻ ദി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള അതിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ, ഇല്ലേ? അപ്പം ഈ ഒരു കുട്ടി സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് ആവുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ, ലോങ് മെഡിറ്റേഷൻ, അതൊക്കെ അത്തരം ബിഹേവിയർ സ്വയം ഇല്ലാതായിക്കൊള്ളും എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ കഴിയും കൗൺസിലർക്ക്. കാരണം ഇത്തരം അഡോളസൻസിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീം ബിഹേവിയർ, ആ എക്സ്ട്രീം ബിഹേവിയർ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യുക, ശരിയായ രൂപത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനും കുട്ടിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് മനസ്സിലാക്കാനും കുട്ടിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്താണെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും കുട്ടിയുടെ റോള് ശരിയായ രൂപത്തിൽ നിർവഹിക്കാനും കുട്ടിക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡീവിയേഷൻസിൽ നിന്ന് അത് ശരിയായ ഘട്ടത്തിൽ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡീവിയേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഡീവിയേഷൻ ഒരു പരിധിവരെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ കുട്ടിക്ക് കഴിയും എന്ന ഒരു അനുമാനത്തിൽ എത്താൻ കൗൺസിലർക്ക് കഴിയും. അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ്? ഫാമിലിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനാണ്. കുട്ടിയെ ഒരു കാര്യത്തിന് കമ്പനിയും അതിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗ്, സോഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് കൗൺസിലിംഗ്, അല്ലെ? സോഷ്യോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ആണ്. അതായത് കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാരന്റ്സ് തയ്യാറാവണം, അല്ലെ? കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്നും കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അതായത് പാരന്റ്സിനെ പോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും കുട്ടിയാവുന്നില്ല. പാരന്റ് കമ്പലിയാണ്, അല്ലെ? പാരന്റ്സ് കുട്ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടിയോട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം പാരന്റ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ. അല്ലാതെ പാരന്റ്സ് എന്താണോ അത് തന്നെ കുട്ടിയാവണമെന്ന് കമ്പൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കും. ഇപ്പം പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട്
പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പാരൻസിന്റെ എക്സ്ട്രീം കമ്പൽഷൻ, പാരൻസ് ഡോക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ ആവാൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ പിന്നെ അങ്ങനെ കമ്പൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ്, അത് വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയറിലുള്ള ഈ ഇംബാലൻസ്, ഇംപ്രോപ്പറിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും അതിന് ശരിയായ രൂപത്തിൽ കുട്ടിക്ക് തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുകയും പിന്നെ പാരൻസിനോട് ആ രൂപത്തിലുള്ള പാരൻസിന്റെ ഇംപ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സജഷൻസ് പാരൻസിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാണ് വേണ്ടിയത്. ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കും. ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടിക്കുള്ളതും പിന്നെ പാരൻസിനുള്ളതും രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ 2 പാരഗ്രാഫായിട്ടൊന്ന് എഴുതും. ദെൻ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് കിട്ടും, കൂടുതൽ ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടും. അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും അതിൽ പറയാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഞാനത് കുറച്ച് നോക്കിയപ്പം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓക്കെ വി ക്യാൻ, നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അതിനും നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസാണ് എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ തേർഡ് വൺ DSM. ഈ DSMന്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം. അത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അത് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഡിഫറൻസസ് DSM-5 DSM-4 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ്, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇഷ്യൂസുകളിലാണ് ഡിഫറൻസസ്. ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്, വാട്ട് ഈസ് ദി ക്രൈറ്റീരിയ ഗിവൺ ടു ദി ഡയഗ്നോസിസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ചില ഇഷ്യൂസ്, ചില ഡിസോർഡറിന് നെയിമിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ 2 അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് നെയിമിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ സ്കിസോഫ്രീനിക് സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ എന്നായിരുന്നു 4th DSM-4 ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്കിസോഫ്രീനിക് സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് സ്കിസോടൈപ്പിക് ഡിസോർഡർ എന്നാക്കി. അങ്ങനെ ചില പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചില പിന്നെ അമെൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് DSM-5 വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള അമെൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് DSM-5 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു 10 നമ്പറുകളിലായിട്ട് ആ ഡിഫറൻസസ് എഴുതണം. പിന്നെ അതൊരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറൻസസ്, വളരെ ഒരു സമ്മറി, ഒരു 2 ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് DSM-4 ആൻഡ് DSM-5 ആ രൂപത്തിലൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭംഗിയായി. ഇനി നമുക്കൊരു കേസ് കൂടിയുണ്ട്, ബിഗ് 5 ഫാക്ടർ തിയറി. അത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ, അതും ബാക്കിയുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നൗ സർ, തൻവീറിന്റെ എഴുതേണ്ടത് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണോ? ഫോർമാറ്റ് ഒന്നുമില്ല, അതൊരു ആൻസർ ആണ്. അപ്പൊ അത് 2 പാരഗ്രാഫായിട്ട് ആ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുക. ദീസ് ആർ ദി ഇഷ്യൂസ് സജസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി leaflet. Then the issues before a counselor is the following എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുക. എന്നിട്ട് ദി സജഷൻസ് ഫോർ as a remedial measures for these issues, as a counselor I would like to give the following suggestions to the boy Tanvir എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് to the boy അല്ലെങ്കിൽ to the boy എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നതും to the parents എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാരൻസിന് കൊടുക്കുന്നതും 2 പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് one more class is remaining. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കൊരു ഉണ്ട്, അത് ചെയ്യാം. ബാക്കി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുക, പിന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. എന്താ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണോ അത് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫൈസൽ സാർ, ഹലോ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. സാർ, ഒരു തൻവീറിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.
സാർ 4 ഇഷ്യൂസ് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ 2 വർഷമായിട്ട് കുട്ടി ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് സ്റ്റഡീസിൽ. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇഷ്യൂ ലക്ക് ആൻഡ് ഫോർച്യൂണ് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. തേർഡ് ഇഷ്യൂ കുട്ടി ആരെയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 5 to 6 ഇയേഴ്സ് 6 hours മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി പഠിത്തത്തിൽ ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് ആയ കുട്ടി മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ശേഷം കുട്ടി വീണ്ടും കോളേജിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെന്താ റീസൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടീന്റെ മൈൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റഡ് ആണെന്നാണോ, കുട്ടി ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ആസ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു സാറ്. അപ്പൊ ഈ 5ാമത്തെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോ കുട്ടി മൈൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റഡ് ആണ്. ഇവിടെ ഈ 3 പ്രോബ്ലത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് അത്ര ഗുരുതരമായ പ്രോബ്ലം ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ അഡോളിസൻസ് സൈക്കോളജി, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അഡോളിസൻസ് ശരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ഇപ്പം എലിസബത്ത് ഹാൾലോക്കിന്റെ ബുക്കിൽ അഡോളിസൻസ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിയില് അഡോളിസൻസ് ഈസ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ, സ്റ്റോം ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡോളിസൻസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കുറെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ അഡോളിസൻസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഈ ഹീറോ വർഷിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്, ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നെ ഈ ഒബ്സഷൻസിനുള്ള ഈ ഹീറോ വർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറോയെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ അഡോളിസൻസിലുണ്ട്. ആ ലേറ്റർ അഡോളിസൻസിൽ അത് കൂടുതൽ സിവിയർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ലേറ്റർ അഡോളിസന്റ് പീരീഡിലാണ് ഈ കുട്ടി ഉള്ളത് അല്ലെ. കുട്ടിയുടെ ഏജ് 17 ആണ്. ഇപ്പൊ 19 വരെ അഡോളിസന്റ് പീരീഡാണ്, ലേറ്റർ അഡോളിസന്റ് പീരീഡിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് പറയാൻ മാത്രം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ലേറ്റർ അഡോളിസന്റ് പീരീഡിലെ കുട്ടി ഇന്റലിജന്റ് ആയിരിക്കും, കുട്ടിക്കൊരു എയിമും ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴും അതല്ല ഒരു പിന്നെ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അഡോളിസന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും. ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ്, ദെൻ റോൾ ഡിറ്റർമിനേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലം, വാട്ട് ആം ഐ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു അഡോളിസന്റ് എപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഞാൻ, എന്റെ റോൾ എന്താണ്? ആം ഐ എൻ അഡൽട്ട് പേഴ്സൺ ഓർ ആം ഐ എ ചൈൽഡ്? ഞാനൊരു കുട്ടിയാണോ, ഞാനൊരു വലിയ ആളാണോ? ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ഒരു ക്രൈസിസ്, സ്റ്റോം ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് ഇല്ലേ. ഇപ്പം ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഇമോഷണൽ ഗ്രോത്തിന്റെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അഡോളിസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈഫിന്റെ സിംറ്റംസ് മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. അതിലധികം ഒന്നും വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ദി ഏജ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഈസ്, യു ഷുഡ് അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഈസ് 17 അല്ലെ. കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് 17 അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില എക്സ്ട്രീം ബിഹേവിയറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്ന നിഗമനത്തിലെത്താനല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ സാധ്യത ഉള്ളത്. പിന്നെ അതേസമയം തന്നെ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്ട്സും എയിമൊക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടി കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുട്ടിക്ക് ജേർണലിസത്തിന് പോകണമെന്നാണ് താല്പര്യമുള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂലുള്ളത് ഇറേഷണൽ കമ്പൽഷൻ ഫ്രം ദി പാർട്ട് ഓഫ് പാരന്റ്സ്. അതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂല് കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. കുട്ടി അപ്ലൈയിങ് ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സസ് ഇൻ ദി സെയിം സിറ്റി ഇല്ലേ. അപ്പം ആ ഹീറോ വർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്ട്രീം സ്വഭാവത്തിലാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം. അതുപോലെ ബ്ലൈൻഡ് അതെ, അത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു എന്ത് വായിക്കണം, അഡോളിസന്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടി വായിക്കണം. സർ, അത് സിന്ധു മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മെഡിറ്റേഷന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണോ കുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൽ ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? മെഡിറ്റേഷൻ, അതായത് അവേഴ്സ് പിന്നെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ടോ? ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമല്ലേ പറയുന്നതിൽ? അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, ലോങ് ഹവേഴ്സ് ഈച്ച് ഡേ. അത് ആ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ആ ഒരു ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആണ് ആ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ആയിക്കൂടെ? സാർ ഞാൻ അതാണ് ചോദിച്ചത്. 5 മുതൽ 6 മണിക്കൂർ വരെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം അവിടെ ക്ലിയർ ആവുകയാണോ, അതോ 19 വയസ്സായപ്പോൾ കുട്ടി അഡൽട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കുട്ടി ആ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് അഡൽട്ടിന്റെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ രീതി ആയപ്പോൾ കുട്ടി കോളേജിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണോ? 2 ഡൗട്ട് അവിടെ വരുന്നത്.
അല്ല 19 വയസ്സ് ഹീസ് അപ്ലൈങ് വേരിയസ് കോഴ്സ് 6 അവേഴ്സ് ദോ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ്. ഇതിപ്പം 17 വയസ്സായ കുട്ടിയാണ് കൗൺസിലറേറ്റ് വന്നത്. അപ്പം ആ സമയത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കൗൺസിലർ. 19 വയസ്സായപ്പോഴുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കൗൺസിലർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്ലൈഡ് ആ 17 വയസ്സ് തന്നെ കൗൺസിലറോട് പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഹി ഹാസ് അപ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ വേരിയസ് കോളേജസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ആ 17 വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ കോളേജസിൽ വ്യത്യസ്ത കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്. ഈ ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു പക്ഷെ ഈ ഫാദർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കൂലേ ലോ എടുക്കാൻ? ഈ മൊത്തം പ്രശ്നം ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് മാത്രം ആയിക്കോട്ടെ, ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാവാണ്. അതാവാം. അതായത് ഫാദറിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനും കുട്ടിയുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള പിന്നെ എന്താണ് +2 മുതലാണല്ലോ ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ +2 ആവറേജ് മാർക്സ് 2 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആണ് ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 ഇയേഴ്സ് മുതലേ ഈ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫാദർക്ക് ലോ ആണ് ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ കൗൺസിലിംഗ് ശരിക്കും വേണ്ടത് പേരൻസിനല്ലേ? പാരൻസിന് വേണം. പാരൻസിനാണ് കൂടുതൽ സജഷൻസ് വേണ്ടത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ എത്ര വായിച്ചിട്ടും കുട്ടിയുടെ ഒരു വ്യക്തമായ ഡീവിയേഷൻ കുട്ടിയിൽ ആരോപിക്കത്തക്ക ഒരു എവിഡൻസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഇംപ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ദെൻ ഓവർ കമ്പൽഷൻ ഫ്രം ദി പാർട്ട് ഓഫ് പാരൻസ് അതിന് വ്യക്തമായ എവിഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പാരൻസിനാണ് ഈ പാരൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അഡോളിസൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാരൻസിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടി ഇന്റലിജന്റ് ആണ്, ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആണെന്നൊക്കെ, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട്, ഈ അവസാനം പറയുന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാമല്ലോ ഈ മൊത്തം ഈ കുട്ടിയുടെ തീർച്ചയായും ആവാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. കാരണം പാരൻസ് കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പാരൻസ് കുട്ടിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് അഡോളിസൻ പീരീഡിൽ പാരൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഈ അഡോളിസൻ കൗൺസിലിങ്ങിലൊക്കെ അഡോളിസൻസിനോട് പറയുന്നതിലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരോടാണ്? പാരൻസിനോടും സൊസൈറ്റിയോടും പിയർ ഗ്രൂപ്പിനോടൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന പാരൻസിന്റെയും അതേപോലെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും പിന്നെ സൊസൈറ്റിയുടെയൊക്കെ ബാഡ് പിന്നെ ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൺ അഡോളിസെന്റ് ചൈൽഡ്, അതാണ് മിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമെന്ന്. ഇപ്പം കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു പ്രമുഖ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സൂയിസൈഡ് നടന്ന ഒരു അഡോളിസെന്റ് ചൈൽഡ്. അപ്പൊ അതിൽ പാരൻസിന്റെ ഇംപ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ ഡീവിയേഷൻ ആണെന്ന് അവിടെ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല. അഡോളിസെന്റ് ചൈൽഡ് ഈസ് അഡോളിസെന്റ് ചൈൽഡ്. അവിടെ കുറച്ച് അഡോളിസെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കാതെ ഇരിക്കത്തില്ല. ഒരു ചൈൽഡ് അഡോളിസെന്റ് പീരീഡിൽ അഡോളിസെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏജ് പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല. ഏജ് പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെന്റ് അഡോളിസെൻസിന് കുറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അത് പാരൻസ് മനസ്സിലാക്കാത്ത എടുത്തോളം കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാരൻസിന് കഴിയില്ല. അപ്പം ആ പാരൻസിന്റെ അടുത്ത് ഇംപ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. പാരൻസിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, പാരൻസിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് കുട്ടിയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പ്രശ്നങ്ങൾ. സർ, അതേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഡിക്റ്റഡ് ആയി പോകുന്നത്. ആ ഒരു ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പാരന്റ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തോണ്ടായിരിക്കില്ലേ? ആവാം, തീർച്ചയായും ആവാം, അങ്ങനെ ആവാം. കാരണം ഈ എപ്പോഴും നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്റ്റ് ആവുന്നു ഒരു കുട്ടി. അത് മൊബൈൽ ഫോൺ നിഷേധിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയൂല. പക്ഷെ പാരൻസ് കാണിക്കുന്ന അഫെക്ഷൻ, ആ സ്നേഹം, അതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം പാരൻസിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നെഗറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അതിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിക്ക് എക്സ്ട്രീം ഡിപ്പെൻഡൻസ് അഡോളിസൻസിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പാരൻസിന്റെ അടുത്തായാൽ അത് ഒരു ഹാംഫുൾ ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ പാരൻസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അത് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് മൊബൈൽ ഫോണിനും ഇന്റർനെറ്റിനുംലേക്കും വഴിമാറി പോകും. അപ്പൊ പാരൻസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലവ് ഓർ അഫെക്ഷൻ, ആ കെയർ, ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ, നമ്മൾ അഡോളിസെന്റ് ചൈൽഡ്
എന്താ നമ്മൾ കാണാറുള്ള വീട്ടിൽ അഡോളസെന്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 15 വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, അവൻ കുട്ടിയാ, അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തും അല്ലെ. കുട്ടികള് അവന് വലിയ ആളായി, അല്ലെങ്കിൽ അവന് പിന്നെ മുതിർന്ന ആളായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുതിർന്ന ആളെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക്, ഈ അഡോളസെന്റ് ചൈൽഡ് ഉള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ആ കൺഫ്യൂഷനാണ്, ആ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്, അതാണ് അഡോളസെന്റ് പീരീഡിലുള്ള ഒരു ഡൊമിനന്റ് ബിഹേവിയർ, ഡൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് അഡോളസെൻസിന്റെ നോർമൽ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് ചില പ്രോബ്ലംസ് അഡോളസെൻസിന് ഉണ്ടാവും. അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഡീൽ ചെയ്യാനും പാരന്റ്സിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അഡോളസെന്റ് ഡിലേമ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ശരിയായ രൂപത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ സാർ, അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടീന്റെ കാര്യത്തില് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്കിപ്പോ പാരന്റിന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പറയാം, കുട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കുട്ടിയെ എന്താണോ കുട്ടി, ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ കുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ചില ഇംപ്രോപ്പർ ബിഹേവിയർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതൊരു ഡീവിയേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അത് അഡോളസെന്റ്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അതിന് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം. അപ്പം അമിതമായിട്ട് പിന്നെ കുട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് കുട്ടിക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേ ചെയ്യാനാണോ നമ്മള് ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെ? ലോ പെർസ്യൂ ചെയ്യാനാണ് കുട്ടീന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ലോ പെർസ്യൂ ചെയ്യാനാണല്ലോ, അല്ല മറ്റേ ജേർണലിസം ആവാനാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ജേർണലിസം ഇൻട്രസ്റ്റ്? ഹൗ വിൽ യു കൗൺസിൽ ആൻഡ് ഗൈഡ് തൻവീർ എന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ കൗൺസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ കുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മള് ജേർണലിസം അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പറ്റുമോ? ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ? കുട്ടിയെ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനല്ലേ, കോൺഫിഡന്റ് ആക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മള് ഒരു ഡിസിഷൻ, ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ കുട്ടിയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കുട്ടിയുടേതായ ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്. കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് ജേർണലിസം പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഡാറ്റ ആവശ്യമാണ്. ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. സോ കൗൺസിലർ ആസ്ക് സം മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ദി ചൈൽഡ്. കുട്ടിയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള സജഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജേർണലിസം പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ്? എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ രീതിയിലേക്ക് കുട്ടിയെ ചാനലൈസ് ചെയ്യുക. കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ രീതിയിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സർവീസസ്, പിന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് എബിലിറ്റി കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കേണ്ട കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇപ്പം ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫെയിലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് തെറ്റായ രീതിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇന്റലിജന്റ് ആയ കുട്ടിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം കുട്ടിയുടെ. ചില ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി ഒക്കെ പറ്റുമോ അതിന്? ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി ഒക്കെ പറ്റും. CBT ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അഡോളസെന്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ എക്സ്ട്രീം ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, ഇതൊക്കെ അഡോളസെന്റ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. എക്സ്ട്രീം ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, അതായത് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പം ഒരു നെഗ്ലക്റ്റ്, അവഗണന, മറ്റുള്ളവരെ അടുത്തുനിന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ എന്താണ് അവഗണന, അവരെ കൂടെ കൂട്ടാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ മിണ്ടാതിരിക്കുക, വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും എത്രയോ കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും എത്രയോ കൂടുതലായിരിക്കും കുട്ടികളിലെ എക്സ്ട്രീം ഇമോഷൻസ് ആണ്. 2 ഘട്ടത്തിലാണ് എക്സ്ട്രീം ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്ന് ഇൻഫൻസി പീരീഡിലാണ്. ഇൻഫൻസി പീരീഡിലെ കുട്ടിക്ക് എക്സ്ട്രീം ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നെ എക്സ്ട്രീം ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അഡോളിസെന്റ് പീരീഡിലാണ് അല്ലെ. ഇൻഫൻസി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ എക്സ്ട്രീം ബിഹേവിയർ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്.
ഇപ്പോൾ ഏർലി അഡോളസെന്റ് പീരീഡിൽ, ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡിൽ, അതേപോലെ അഡോളസെന്റ് പീരീഡിലും എക്സ്ട്രീം ബിഹേവിയർ ആണ്. വളരെ പിന്നെ എന്താണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടിയത്, പക്ഷെ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇംപ്രോപ്പറിറ്റി ഇൻ ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ ഓവറായിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമാവാം, ഹീറോ വർഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമാവാം. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റിൽ നിന്നും ഫ്രസ്ട്രേഷനും കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ എന്നൊക്കെ ആവാം. അപ്പൊ ആ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷനും ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനും അതിൽ കുട്ടിയിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കണം, സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസിങ് ടെക്നിക്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് CBT പോലെയുള്ള തെറാപ്പിയും ഉപയോഗിക്കാം. കുട്ടിയിൽ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും സെൽഫ് എഫിക്കസി ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ തെറാപ്പികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അഡോളിസൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഡീവിയേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ പിന്നെ പ്രോപ്പർ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ പിന്നെ ചാനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ആണ്. ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ആണ് കുട്ടിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. പാരൻസിൽ കുട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓവർ ഡിപ്പെൻഡൻസി, പിന്നെ കമ്പൽഷൻ, കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള ബിഹേവിയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പാരൻസിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സമയം വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്. കുട്ടിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും പാരൻസിനാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്. ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയാൽ ഇയാൾക്ക് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണോ ലോയർ ആവാനോ നല്ലതെന്നൊക്കെ കിട്ടൂലേ അയാളെ സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ച്? ഓക്കെ, അത് കിട്ടും. അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാൽ അയാളെ ആ ടെസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അയാളെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല നല്ലത്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ജേർണലിസത്തിന് പെർസ്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ നമ്മളിപ്പോ അതൊരു റോങ് വേ ആണെന്ന് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജേർണലിസത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഇതുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഡാറ്റയൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും പിതാവും ഇവനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ക്ലാഷ് ആണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തെ ജേർണലിസത്തിലേക്ക് തന്റെ പീർ ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മോട്ടിവേഷനോ ജേർണലിസത്തിലുള്ള സാലറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഇയാളെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അയാളെ വളർത്തിയ പിതാവിന് അറിയാലോ. ആ നിലക്കാണ് പിതാവ് നിർബന്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ കുറെ പരിഹാരം കിട്ടൂലേ? ടെസ്റ്റ് നടത്താം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാം, ടെസ്റ്റ് നടത്താം. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് നടത്താം. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റും എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നടത്താം. അതൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്, ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് മേ ബി റോങ്. If it is wrong, we have to find out what is the correct correct aptitude of that child. For that purpose, we have to conduct tests. ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് കണ്ടെത്താം. അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി 2 പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതുക. കുട്ടിക്കുള്ള കൗൺസിലിംഗ്, അതേപോലെ പിന്നെ പാരൻസിനുള്ള കൗൺസിലിംഗ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് കൂടി, ഒരു ബിഗ് 5 പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റും ബാക്കി ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ ഐ ആം കൺക്ലൂഡിങ്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹലോ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. സർ, ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത വല്ല വേർഡിന്റെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ?
എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സബ്മിഷന്റെ സമയത്ത്. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ അല്ല ഇതിനുള്ളത്. നിങ്ങൾ അത് ശരിയായ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് അതില് നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ പോയിന്റിലൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഈ തൻവീറിന്റെ കേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതില് വ്യൂ പോയിന്റിലൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോമാറ്റ് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അത് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലിടാം. നമുക്കത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എന്നാൽ ഇതുപോലെയാണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. അത് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടിടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഞാനിപ്പം നിർത്തുവാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ വോയിസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. Okay.